कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने, सतगुर दिल दिया जाने कांछी वाला दिल दिया जाने, कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने। जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यो बसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइयै, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइयै, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अताखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी के गत ब्रह्म ज्ञानी जानै, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक और धारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान, सर्ब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण नाम, काहू जुगत कितै न पाइयै धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसर्यो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहै पार ब्रह्म के रंग,
ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਹਿ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨ ਕਰਹਿ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭਹੁ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੈ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਅਰ ਸਾਸਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਪਿਗਾਚ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਪਿਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲਹਿ ਥਕ ਪਾਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, RAM ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੁਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਗਹਿ ਸਾਤ ਸੰਗ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਗਹਿ ਸਤ ਸੰਗ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੈ ਸਮਾਤ, ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ। ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਕੀ ਗੌਰ। ਦੁਰ ਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ,
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇਐ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ। ਆਪ ਸਿਕਾਉ ਕਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਆਵੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰਿਐ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲਿਐ। ਬੀਸ ਬਿਸਬੈ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਵਲ ਜਾਉ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਾ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰ। ਸਿਰ ਉਪਰ ਢਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਬਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਕਟ ਨਾਵਤ ਕਾਲ। ਅਮਰ ਪੈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ, ਕਹ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਪਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ, ਸਸੀ ਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਮਹਿ ਏਕ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਅਡੋਲ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹੁ ਅਮੋਲ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਹੈ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹ ਬਸਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇਹ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ RAM ਸੰਗ ਰਚਨ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀਏ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ। ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ,
ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਏ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਸਰਬ ਭੂਤਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪ ਪੇਖਨਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਅਲਪ ਤੋ ਰਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਔਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਤਤਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ। ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ, ਤਨ ਬੰਤ ਕੁਲ ਬੰਤ ਪਤ ਬੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਵਦੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਸਾਸ। ਆਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ, ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ ਆਸ ਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ, ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰੋ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ, ਚਿਤ ਚਿਤ ਬਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ, ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਵਾਰੰਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ, ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਵਚਨ। ਅਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ, ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕਾਂ ਨਿਸਤਾਰ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਰਣੀ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਭ ਰੇਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ਆਲ। ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਵਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ। ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਸਥਾਨ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਹਰ ਧਨ ਖਾਟ ਚੱਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਖੇਮ ਸਾਂਤ ਰਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਊਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ।
ਏ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਬਨੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ। ਏ ਨਿਧਾਨ ਜਪੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ। ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੀਵਲ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੇ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਪੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ, ਨਾਨਕੀ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ, ਨਾਨਕੀ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ
भगति लाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भगति लाए। हर जन के हों बल जाई, 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 हर जन के हों बल जाई। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा। बाण गणी से ये आए, सफल तिनों के कामा। और बाण गणी से ये आए, सफल तिनों के कामा। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई। के सांका कर जबर टुल्हामा, के सांका कर जबर टुल्हामा। के सांका कर जबर टुल्हामा, चरण धूड़ मुख लाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई, हर जन के हों बल जाई। जन्म मरण दूहों मैं नाही जन, पर उपकारी आए। जन्म मरण दूहों मैं नाही
मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हर जन कहो बल जाई, 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 मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हर जन कहो बल जाई, हर जन कहो बल जाई, हर जन कहो बल जाई, हर जन कहो बल जाई। सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीराते, सच्चा सुख सच्ची बड़ियाई, जिस कैसे दिन जाते, सच्चा सुख सच्ची बड़ियाई, जिस कैसे दिन जाते, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हर जन कहो बल जाई, हर जन कहो बल जाई, हर जन कहो बल जाई, हर जन कहो बल जाई। हर जन के बल हर जन के हों बल जाई, जिन्हां ने उस परमेश्वर दे नाल अपनी लिव लाई है, उन्होंने सतगुरु महाराज जी कह रहे ने, ऐसे प्राणियों तो मैं बलिहार कुर्बान। वो प्राणी केड़े ने? जिन्हां ने उस परमेश्वर नूं याद किया, वो महापुरख वो ने जिन्हां नूं आपां अज याद कर रहे हैं। उच्चारण करो सतनाम। क्योंकि संत की एक निशानी है, जन्म मरण दोहों मैं नाहि जन पर उपकारी आए। कहंदे वो जन्म ते मरण दे विच नहीं हुंदा। हुण इत्थे ये करना क्लीयर करना बहुत जरूरी है कि जन्म मरण है की है। जदों कहंदे सच दे राह ते ये प्राणी लगदा ते फिर उहदा असल जन्म हुंदा। मरना कदों हुंदा? जदों इस संसार दे विच विचरदे आ, किसी भी पक्षों आपां सेवा करते हैं, गुरु घर दे विच सेवा करते हैं, जां मनुखता दी किसी प्रकार भी सेवा करते हैं, वो आपां नूं कुछ भी कोई कहे, आपां सेवा करी जा रहे हैं, वो
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਏ ਰਵੇ। ਸੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਵੀ ਭਗਮੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੋ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋ ਪੰਡਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਯਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਨ ਜਲ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ਗੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ
ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਵੋ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ 3 ਗਊਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਤੀਰਥਿਆਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੀਰਥਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਬ ਮੈਲ ਭਰੇ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਲਬ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਜਦੋਂ ਹਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਲਬ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂੜ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੂੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੇ ਸੀ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਸੇ ਰਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੈਸੇ ਦਿਨ ਜਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੈਸੇ ਦਿਨ ਜਾਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ,
हर जन कै हों बल जाई। पखा फेरी पानी टोमा हर जन कै पीसण पीस कमावा। पखा फेरी पानी टोमा हर जन कै पीसण पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बनंती तेरे जन देखण जावा। नानक की प्रभ पास बनंती तेरे जन देखण जावा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। 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 केसां का कर जबर टुल्हामा। केसां का कर जबर टुल्हामा। चरण तूड़ मुख लाई। हर जन कै हों बल जाई। 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 इस करके सतगुरां दी बाणी ऐ जे महापुरखां दी महिमा कथन करदी। पखा फेरी पानी ढोमा हर जन कै पीसण पीस कमावा। कहंदे इहो जे महापुरखां नूं मैं पखा चला, मैं पानी ढोवा जिन्हां ने ये धरती ते आके जीवां ते पर उपकार कीते ने। इस करके साध संगत जी इहो जे महापुरखां दीयां यादां मनाईयां जांदियां। सो आओ सतगुरु रविदास महाराज जी पावन बाणी साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। हरजुग प्रधान साहब जी, हरमेश मल जी, तरसेम लाल जी, रेशम लाल सिद्धू जी, श्रीमान स्वामी जी, बलविंदर कुमार बद्दड़, श्रीमान हुसन लाल जी, जिन्हां दे ये सारे मैंबरां दे सतगुरु महाराज ने कृपा की है। ये सारे मैंबर उपराला करते ने ये महापुरखां दी बरसी मनाउण लई। इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सो आओ सतगुरु महाराज दी पावन रसना तो साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोरी। वाहिगुरु
साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोरी, तुमसे जोरी वाहिगुरू। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोरी, तुमसे जोरी वाहिगुरू। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुमसे तोर कवन से जोरे। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुमसे तोर कवन से जोरे। कवन से जो तुमसे जोरी। तुमसे जोरी वाहिगुरू। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोरी, तुमसे जोरी वाहिगुरू। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साध संगत जी, सतਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਬਰ ਤੋਹਾ ਮੋਰਾ। ਗਿਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੋਰ ਕਵਨ ਸਿਓ ਜੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੜਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਢਹਿ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਦਰਗਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ ਪਾਈ। ਨਿਮਾਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਇਤਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। जह जह और न देवा तुमरे भजन साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरी, तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची
ਵਸੇ ਜੋ ਸੋ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਤਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ 부ਝਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ, ਕਲਾ ਨਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਗੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਈਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਤੁਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ
ਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਕ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਤਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖਿਓ ਚਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸੋਹੀ ਨਾ ਛਾਟ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋ ਚੁਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਕੇ ਰਵਦਾਸ ਤੇ ਨਰ ਦੋ ਚੁਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਕੇ ਰਵਦਾਸ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਨ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਸਰੀਰ ਕਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਿਆ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰਨੌਣ ਦੀ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜੋਰ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾ ਲੋ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤਖਤ ਚ ਵਰਦੇ ਮਾਲਕ साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी दे पाठ दर्शन दारियों का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी के पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही। देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरू। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू चेता विच त्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जन जन खालसा साहब तांता रछिया आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलना जी श्री वाहिगुरू। सिखा नूं सिखी दान केस दान रह दान वेक दान विसाह दान भरोसा दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जय जयकार बोलना जी श्री वाहिगुरू। सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन स्थानों का काशी विखे शीर गोवर्धनपुर तथा हरिद्वार बेगमपुर खुरालगढ़ जी के दर्शन दारियों का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरू। निमाणियों के माण ताड़ियों के ताण न पत्तियों के पत न ओटियों के ओठ न आसरियों के आसरे न थामियों को थाऊं देने वाले साहिबे कमाल कांशी वाले प्रीतम धन सतगुरु रविदास महाराज जी धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी। आप जी के चरण कमलों पास अरदास बेनती जोदड़ी पातशाह आप जी का पावन फरमान है। सेवक को सेवा बन आई हुक्म बोझ परम पद पाई
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਿਟਾਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੂਹ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਲਾਇਕ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਕਜਨੇ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਪਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਚੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਜਨ ਬੋਕੀਏ ਬਹੁ ਮਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਜੋ ਛਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਤਿਆ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਜੀ ਕਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਇ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਏਕ ਰਾਮ।
RAM ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੁਪਾ। चिंता लाहे हमारी, सतगुर आयो शरण तुहारे। मिलै सुख नाम हर सुबा, चिंता लाहे हमारी। रहाओ अवर ना सूझै दूजी ठाहर, हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो उभारी। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे अदारी। नानक दास संत पाशै परियो, राख लेहो एह बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आदारी। नानक दास संत पाशै परियो, राख लेहो ए बारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, अज एक बार फिर आपां सारे ही साहिब सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी दे पावन रंग महलों में जुड़ करके उस पावन जोत इस गुरु घर दे चेयरमैन अते सरप्रस्त सचखंड वासी मानयोग श्रीमान सरवण कुमार जी मल होरां दे 10वें बरसी समागम की याद नूं, उन्हां दी पावन याद नूं ताज़ा करन दे लई अज जुड़ करके गुरु घर दे विच बैठे हाँ। सवेर तो ही अमृतमई बाणी दे प्रवाह सुखमनी साहब के रूप दे विच चले। उपरंत भाई साहब होरां पासों बहुत ही भावना वस होके गुरु महाराज जी दे कीर्तन, उन्हां दी बाणी दे वख्यान करवाए गए। और गुरु प्यारिओ, अज एक होर इस दे नाल ही बड़ा पर्व है, बड़ा एक दिन है साडे समाज लई, याद योग दिन है जिस दिन ते इस भारत वर्ष के महान युग पलटाऊ महामानव युग पुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी, जिन्हां ने 14 अप्रैल 1891 नूं इस धरती ते जन्म धारिया और 6 दिसंबर 1956 नूं इस दुनिया नूं अलविदा कहते हुए कूच करी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये सुमेल है जिथे असी बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी की बरसी नूं, उन्हां दे परिनिर्वाण दिवस नूं हर साल मनाउंदे हां। उस दे नाल ही अपने इस गुरु घर दे महान पावन उस जोत नूं
ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਵਨ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ।
ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੂਮਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਸਮਰੱਥ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ, ਉਹ ਤਾਰਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਭਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਥਰੜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਜੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਔਰ ਉੱਪਰਲਾ ਕਾਫੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 65ਵੇਂ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜਨਾਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜਨਾਗਲ ਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਲਤਾੜੇ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ, ਮਹਿਨਾ ਉਹ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਉਹ 650 ਸਾਲ, 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਵੰਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨਵਾਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਰਤਨ ਐਡਵਰਗ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਸੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ 4 ਰੱਖੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ। 4 ਭਰਾ ਸੀ, 4 ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ। 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਸਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੇਸ਼ ਜਨਾਗਲ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ ਭੌਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਮਸੀਤ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਲਾਟ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਬਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀ ਰੀਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੂਤ ਸਪੂਤ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਰਬਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਉੱਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਖਦਾਸ ਸੌਂਦੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ, ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਵਨ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਜੋ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਭਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਕਾਂਛੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ।